होगी और उसको अगले दिन जाके इन्होंने मेरी गल सुनो, ये सारा मुद्दा एक्साइज डिपार्टमेंट का है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इन्हें सारिया ने एक्सीड किया जी। इस तरीके दे नाल देखो घट्टो घट तुहानू 20 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे रंजीत एवेन्यू दे विच। रेड एक रेस्टोरेंट ते ही क्यों हो रहा है जी? एक नूं ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उत्थे अज भी जाके चेक करो, वो रसीद दे विच जां डेट दे विच कोई ना कोई मतलब एरर होगा या कुछ ना कुछ कमी बेसी होगी। तो तुसी जहां तक करना है तो सारियां ते करो। एक नूं जेकर तुसी टारगेट कर रहे हो, क्यों टारगेट कर रहे हो? और यह भी क्लीयर हो गया है कि किस दे कहन ते टारगेट किया गया, वो सारा असी इन्वेस्टिगेशन के दौरान देवांगे। वो तुहानू दस देवांगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीज आ जाएगी और असी दे के फिर तुहानू दस देवांगे। जिस तरीके दे नाल कांग्रेस दे राज भी इदां हुंदा सी, काली दल भी इदां हुंदा, आम आदमी पार्टी च इदां ही हो रहा है। देखो अफसर यही गल मैं सीपी साहब दे नाल कीती कि इस चीज नूं तुसी अपने लेवल ते देखो, अपने लेवल ते, क्योंकि अफसर सारे वही ने जी। उस तरीके दी कार्य प्रणाली इन्हां दी है। उपरों डायरैक्शन आउंदा है। तुसी सारे सीगे जदों सीएम साहब ने मीटिंग कीती सी ताज होटल दे विच, जिहड़ी मीटिंग हुई सीगी और इन्वेस्ट पंजाब वाली मीटिंग सीगी, असीं सारे सीगे तो खुल के उत्थे गल हुई सीगी सारी कि साडा मकसद है बिजनेस ते इंडस्ट्री नूं प्रमोट करना। ठीक है, रूल रेगुलेशन हर एक चीज के बारे फैसिलिटेट करने वास्ते वो साडी जिम्मेवारी है, असीं फैसिलिटेट करांगे। पुलिस ही दलालां दा काम करन लग गई, जिहदा काम नहीं देखो, मैं तुसीं दलालां दी गल कर रहे हो कि साडी नोटिस दे विच ये भी गल आई है कि पुलिस ने आप दलाल रखे हुए ने, आप दलाल रखे हुए ने, हुक्का बार जिथे मर्जी चलवा देंदे ने, जिथे मर्जी रेड कर लेंदे ने जी। नहीं, एक दिन दे विच खत्म हो जाएगा जी। पुलिस जेकर कह देवे कि हुक्का बार नहीं चलना है, नहीं चलेगा। ये आप चलवाउंदे ने, आप रेड कर देने, ते दलाल आप रखे हुए ने, ते सारा सिस्टम तुसी देखो ये ठीक करना है, तो असीं छड्डना नहीं है। साडा मकसद यह सीगा कि तुहाडे राहीं एक बारी सारियां नूं सुनेहा चलिया जाए कि हाँ इस तो बाद जेकर कोई गड़बड़ी करता है तो उसका फल उसनूं मिलना ही मिलना है। सर देखो रंजीत एवेन्यू दे विच जो कई सालों तो चलते आ रहे हैं, चाहे हुक्का बार होवे या बार होवे या कुछ भी होवे जी, इनडायरैक्ट या डायरैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਵਲਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ठीक है, जो अपना रूल फॉलो करो, अपना बिजनेस करो। देखो हर चीज मतलब तुहानू दसांगे जी, हर चीज तुहानू दसांगे। तुहाडे नाल गल करनी इस करके जरूरी सी कि डरे हुए ने जी। आज इत्थे रिजोर्ट वाले भी, क्योंकि सैलीब्रेशन रिजोर्ट ते जिहड़ा होया सी 65 तो ऊपर काला इन्हां ने कीतियां, 65 तो ऊपर, और कोई भी पुलिस अफसर इन्हां दी गल सुन के राजी नहीं है। और 2-3 दिन इन्हां दा किस तरीके दे नाल, किस डर दे माहौल दे विच, किस सहम दे माहौल दे विच रहे ने। फाइनली मैं इन्हां नूं कहा कि तुसीं जाओ सीपी साहब नूं दरखास्त दो, उस दरखास्त ते FIR दर्ज हो जाए जी। नहीं 65 कॉलां थोड़ियां नहीं हुंदियां, बताओ तुसीं भी पुलिस तो यही देखो ना जी, काबल पुलिस अफसर रहे हो। यस, कहण दा भाव है कि 65 कॉलां ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, और वो भी पता लग जाना है और हर चीज पता लगना है जी। तो मेरा यही कहना है कि पंजाब पुलिस स्टेट नहीं है, अंग्रेजों का राज चला गया, इंडिया आजाद मुल्क है और पंजाब भी बाकी मुल्कों की तरह ही पंजाब भी अपना देखो सिरमौर स्थान है पंजाब का। मैं बार बार रिपीट करता हाँ कि पंजाब स्टेट नूं साडे राष्ट्रगान दे विच भी सिरमौर स्थान दिता गया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा असी बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखिया सी। तो ये पुलिस अपनी मर्जी के नाल अपना सिस्टम नहीं लगा सकती है जी। वन बाई वन क्या अफसरशाही हावी हो रही है सरकार के ऊपर? नहीं, अफसरशाही हावी नहीं हो रही है। गल यह है कि इन्होंने पता नहीं है कि किस तरीके दे नाल मतलब काम करन दा तौर तरीका बदलन दे विच थोड़ा सा रजिस्टेंस है जी, रजिस्टेंस है। तो तुसीं देख ही रहे हो कि साडी सरकार किसी नूं छड्डदी नहीं, साडी सरकार किसी नूं छड्डदी नहीं। और मैं हमेशा कदे भी मैं पुलिस स्टेशन दे विच सिफारिश नहीं करदा हाँ जी। ठीक है, किसी का मतलब कोई केस आ गया, असीं यही कहांगे कि मेरिट ते तुसीं काम करो। और नॉर्मली मैं पुलिस दे विच, क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट दे विच रहा हाँ,
हफ्ता 10 दिन बाद मेरी बारी आउंदी है, कोई आ गया, बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, तो मैं ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋ। नहीं, इस चीज ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ मतलब कोर्ट कचहरी हाई लेवल तक लेके जाना है, लेकिन सानू विश्वास है कि पुलिस कमिश्नर साहब इंसाफ कर देंगे तो इस तो बाद हिदायत हो जाऊगी। क्योंकि एक इंक्वायरी में दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मैं ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन उन्होंने आप बदली करवाई कि हाँ ये अफसर गलत है। लेकिन जो सिस्टम है, अच्छा सारा रंजीत एवेन्यू एक ऐसा थाना है जिथे सारे आके सिपाही, मुंशी, थानेदार बार बार उत्थे आके लगते हैं। क्यों? क्योंकि उत्थे इस तरीके का काम हुंदा है, तुसी आप करवाउंदे हो, आप पैसे खांदे हो, तो ये सारा सिस्टम हुण नहीं चलना है, हुण नहीं चलना है। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? नहीं देखो, नशा खत्म करना और नशा कराना, पुलिस जो है मैं क्लियर करता हूं कि इन्होंने होर भी कई दलाल 88 फुट रोड पे चले जाओ, जो मान लो थोड़ा बहुत कोई नशा नुशा करता है फड़ के ले जाओ, अंदर करो, अंदर करके वो कर्जा लेके फिर पैसा देंदे ने, पुलिस उन्होंने छड़ देंदी है। ये रोज का काम है जी, रोज का काम है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਠ ਗਾਂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਚੌਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ सदर थाना देख लो, बार बार वही बंदा आके लग रहा है, बार बार वही बंदा क्यों आके लग रहा है? ਅਸੀਂ बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, मैंने 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा काम है सिस्टम बनाना, अपनी जनता नु, अपने वोटर्स नु कंफर्टेबल रखना है। कदों तक तुम समझते हो कि सिस्टम सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जी, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस वास्ते जी, और ये सारा कुछ ठीक हो जाना है। ऊपरों डायरेक्शन वधिया है, लेकिन थल्ले एक है ना जी कि हाँ सिस्टम नु बदलाव दे वल असीं ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष इन्हां वालों भी हो रहा है, वो टूट जाएगा, वो नेक्सस टूट जाना है और सिस्टम ठीक हो जाएगा। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ राजनीतिक गल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, यही कह रहे हैं। आज भी देखो, आज भी कोई मेरे को आए सी जी, ठीक है कि नहीं, तो फोन करो जी थाने दे विच और कोई वारदात होई सी, मैं नंबर देकर उन्होंने कहा कि आप तुसी 9 बारी उन्होंने कॉल की एसएचओ नूं। मैं ना पुलिस स्टेशन दे बारे दसांगा,
ना किसी अफसर के बारे। अज की गल तुहानू करें 9 कॉल, मैं भी 6 बारी कॉल की, अगले ने फोन नहीं उठाया जी। हो सकता है कि मेरा नंबर सेव ना हो ਉਹਦੇ ਕੋਲ। वो सब नेट चले, पुलिस ही क्राइम करा रही है, पुलिस ही नशा पका रही है, पुलिस ही हुक्का बार ते दड़े सट्टे का कारोबार करा रही है। देखो जो हुक्का बार जेकर चल रहा है ना, तो पुलिस दी मिली भुगत के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं चल सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस दी मिली भुगत के बगैर नहीं चल सकता है। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? नहीं, जो उन्होंने पता लग गया कि ये MLA नॉर्थ का मतलब फोन है, फिर तो तुरंत फोन आ गया जी, तुरंत फोन आ गया। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। 20 ਲੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ SIT ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ SIT ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੋ SIT ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ SIT ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਓਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ STF ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ AGTF ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਲਚਰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ SSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 SSP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मैंने 5 अफसरों के बराबर मैं अकेला ही काम कर रहा हूं। तो मेरा तजर्बा है जी, हर चीज का तजर्बा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि अफसरां नूं मैं यही कहूंगा कि तुसी कानून हाथ दे विच ना लो, क्योंकि जो अफसर कानून नूं हाथ दे विच ले लैंदे ने उन्हां दा जो फ्यूचर हुंदा है ना वो बहुत माड़ा हुंदा है। और तुसी देख सकते हो जिस अफसर ने कोशिश की कि अपना कानून अपना रूल ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਨਸਟੇਬਲਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ A1 ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ 1-2% ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਹੌਲਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਠ-ਗਾਂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 65 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲਰ ਆਫੈਂਸ ਜੇਕਰ ਆਫੈਂਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 20-25 ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ सबमिट किया ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ फीस नहीं सब मतलब दिता है। तो ये सारा काम जो है एक्साइज महकमे का काम है। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं इन्होंने जिन्ने भी रेस्टोरेंट ओनर्स ने सारा पता है कि मैं बार कल्चर के हक दे विच नहीं हुंदा, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी हुंदी है तो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर का हक है जी। पुलिस किसी ਨੂੰ टारगेट ना करे, पुलिस किसी ਨੂੰ प्रमोट ना करे, ठीक है कि नहीं। मेरे बोलो है। थैंक यू। ਐਂਡ ਜੂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਜੋ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਾਣ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਵਲਰੀ। लेकिन जेकर पुलिस जानबूझ के टारगेट करे, सेम मतलब मान लो जो कमी से कोई कमी पेशी है तो एक्साइज महकमा ने देखना, और पुलिस में मान लो उन्होंने कोल कई सालों तो चलता आ रहा है, चेक किया ये सही तरीके दे नाल नहीं की गई, जो ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल सीगा वो सारा पुलिस ने अपने कोल रख लिया जी। जो सीजर मेमो बनाया दरमियानी रात, ठीक है, एक मुकदमा दर्ज हो गया जी। उस तो बाद देखो ये लोग परेशान हुए, मैं भी पुलिस वाले ने नाल गल की जाए, टारगेट नहीं करना चाहिए। जेकर सारे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तुसी करन दो, पुलिस का काम है प्रोटेक्ट। और कार लिफ्टिंग, इस तरह दी घटनावां तुसी देखो बहुत ज़्यादा बद गई कि पुलिस का काम है जनता की राखी